دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام ومن كان مثلي معنا مضنا ومن كان مثلي معنا مضنا بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني يا قرة عيوني عليك سلام يا قرة عيوني عليك سلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني
فعذري حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام. ولا تعذلوني فعذلي حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام. ولا تعذلوني فعذري حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. وخذ عن شجوني دروس الغرام. وخذ عن شجوني دروس الغرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذري حرام. ولا تعذلوني فعذري حرام. ومن كان مثلي معنى مضنّا. ومن كان مثلي معنى مضنّا بحب النبي لماذا يلام. بحب النبي لماذا يلام. لموني بحبك رموني. لموني بحبك رموني. يقر عيوني عليك سلام. يقر عيوني عليك سلام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذري حرام. ولا تعذلوني فعذري حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذري حرام. ولا تعذلوني فعذري حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني
فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Matang Safwatiz Zubad yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Rusdan Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Anjuran Madrasah Al-Irsyadiyah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana kita? Baik, kita bait yang ke-262. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan rukun sembahyang. Katanya summan hana li'ajzihi an yantasib man lam yutiq yaq'udu kayfa ma yuhib wa 'ajizun 'anil qu'udi shalla.
وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أومأه. ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أومه بالرأس إن يعجز فبالأجفان للعجز أجر القلب بالأركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئا فعل. Kata dia ثم انحنى, kemudian tunduk ia, kemudian tunduk ia, li'ajzihi an yantasiba, kerana lemahnya, an yantasiba, lemah daripada lemah daripada berdiri, lemah li'ajzihi an yantasib ay li'ajzihi an yantasiba, kerana lemahnya seorang daripada bahawa berdiri betul. Maksud dia maksudnya antara rukun sembahyang adalah qiyam, berdiri. Bagi siapa? Bagi qadir, bagi orang yang mampu. Pada sembahyang dia, pada sembahyang fardu, orang yang mampu berdiri pada sembahyang fardu, maka mesti dia kena berdiri. Itu maksud dia, mesti dia kena berdiri. Di sana ada orang yang lemah, maksud dia lemah, tidak mampu untuk berdiri. Okey, boleh faham? Dia tidak mampu untuk berdiri. Orang umur 70, bokok 2, bokok 3, bokok 7. Kita ada istilah bokok gitu. Ada bokok 1, bokok 2, bokok 1. Okey, bokok. Jadi dia tidak boleh berdiri. Itu dipanggil benda li'ajzihi an yantasiba, lemah untuk berdiri. Maka dia melakukan qiyam dalam keadaan tunduk. Nampak? Dia melakukan qiyam dalam keadaan tunduk. Itu maksud daripada perkataannya thumman hana, kemudian tunduk ia, li'ajzihi, kerana lemahnya, tidak mampunya, an yantasiba, daripada bahawa berdiri betul. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri betul, maka dia saat itu berdiri betul dalam keadaan bongkok. Okey, itu maksud dia. Itu maksud thumman hana li'ajzihi an yantasib. Cuma apabila rokok kat gigi, lepas daripada qiyam, okey, dia sekarang ni bongkok. Dia qiyam dalam keadaan dia bongkok, sebab dia tidak mampu berdiri betul. Sebab Allah Ta'ala kabar dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, mungkin bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Ketika agama memerintahkan kepada dia untuk berdiri dalam sembahyang fardu, maka wajib dia kena berdiri. Tidak mampu berdiri dengan sempurna, berdiri secara tidak sempurna. Ketika tidak mampu melakukan keseluruhan, maka ia tidak menggugurkan keseluruhan. Okey, faham? Tidak mampu melakukan keseluruhan, ia tidak menggugurkan keseluruhan. Tetap dia kena berdiri sekadar mampu dia. Cuma nanti dia rokok, dia kena lebihkan sedikit tunduk rokok berbanding dengan bongkok berdiri. Okey, dia bongkok gitu. Nanti masa rokok dia tunduk lebih sikit. B. Kata dia lagi, man lam yutiq yaq'udu kaifa ma yuhib, barang siapa yang tidak mampu. Yutiq ataqa, yutiqu itaqah, maksudnya tidak mampu. La taqata lana al-yawm, adakah dalam Quran kan? La taqata lana al-yawm bijalut wa junudih. Betul? Taqah makna benda mampu. Barang siapa yang tidak mampu ia, tidak mampu benda, tidak mampu berdiri. Man lam yutiq ay yutiqil qiyam, dia tidak mampu berdiri.
Okey, barang siapa yang tidak mampu berdiri, yaq'ud. Duduk je. Kaifama yuhib, bagaimana cara hak yang dia suka. Jadi orang hak yang tidak mampu berdiri, maka boleh dia duduk bagaimana cara. Kaifama, bagaimana keadaan cara yuhib. Dia ada tasydid di atas ba tu kan, ahabba yuhibbu. Bagaimana hak yang dia kasih, hak yang dia suka, dah kira lah. Lagu mana duduk hak yang dia suka. Maksudnya dia boleh pilih lagu mana cara dia nak duduk. Asal kata apabila orang tu tidak boleh berdiri dalam sembahyang fardu, maka dia duduk lah. Dan dia duduk lagu mana nak duduk lah. Ikut lah. Mana pun. Boleh lah ke nak duduk lagu mana? Sebab Rasulullah tidak meletakkan duduk yang khusus bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'imah." Musmayang dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau mu tidak mampu berdiri, maka mu duduk. Perkataan qa'idan, seorang yang duduk merangkumi semua jenis duduk. Tak kiralah duduk lagu mana pun. Sebab itulah apa hak yang disebut oleh ulama fiqh kerana memahami hadis tersebut bahawasanya bagaimana cara dia duduk tidak menjadi masalah. Kita cara duduk banyak. Ada duduk atas kursi. Okey, boleh duduk atas kursi. Ada duduk atas latar. Boleh duduk atas latar. Duduk atas latar pula. Okey, duduk atas latar pula. Duduk belunju. Boleh. Duduk sela. Boleh. Duduk tahiyat awal. Boleh. Duduk tahiyat akhir. Boleh. Duduk iq'a'. Iq'a'ul kalb. Iq'a' anjing. Iq'a' anjing adalah cara duduk punggung letak atas latar, lepas tu kita tegakkan dua lutut. Baik, ataupun duduk di atas tumit. Dirikan kaki, duduk di atas tumit. Boleh. Boleh dah ke duduk lagu mana pun. Cuma ada cuma. Cuma duduk mana hak yang paling comel? Hak di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Dalam banyak-banyak duduk tu, duduk mana hak paling comel? Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya duduk yang paling comel adalah duduk iftirash. Duduk dia? Duduk iftirash. Sebab dia duduk iftirash paling comel. Duduk iftirash ni adalah duduk tahiyat awal cakap kita. Sebab dia duduk tahiyat awal paling comel kerana duduk tahiyat awal adalah duduk yang disyariatkan di dalam sembahyang. Kerana dia duduk tahiyat awal adalah duduk yang disyariatkan dalam sembahyang. Jelas. Dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Duduk tahiyat awal yang paling comel, paling aula, lebih afdal. Sebab duduk yang dia syariatkan dalam sembahyang hak tu yang paling comel. Di sana ada sebahagian daripada ulama kata duduk tarabbu', duduk sela, hak tu paling comel kerana ada hadis yang pernah Rasulullah sembahyang duduk dalam keadaan duduk bersela. Ada sebahagian ulama mengatakan duduk paling comel adalah duduk tahiyat akhir. Sebab dia kata duduk tahiyat akhir adalah duduk yang disyariatkan. Tahiyat awal disyariatkan juga. Dia kata tengok tahiyat awal duduk sunat, tahiyat akhir duduk wajib. Maka hak yang wajib lebih comel berbanding dengan hak sunat. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata duduk tahiyat awal lebih comel berbanding dengan duduk tahiyat akhir. Kerana walaupun tahiyat akhir duduk dia adalah duduk wajib, duduk tahiyat awal duduk sunat, tetapi oleh kerana dalam seorang hak yang sembahyang dalam keadaan duduk banyak benda hak yang dia nak bergerak. Dia nak bergerak kepada rakaat, nak bergerak kepada sujud, nak bergerak. Jadi oleh kerana banyak benda hak yang dia nak bergerak, maka untuk memudahkan pergerakan dia adalah duduk tahiyat awal, bukan duduk tahiyat akhir. Baik. Okey. Jadi duduk bagaimanapun tak ada masalah, cuma hak yang paling aulanya, yang paling comelnya adalah duduk iftirash. Kerana dia duduk iftirash paling comel kerana duduk iftirash adalah duduk yang disyariatkan dalam sembahyang dan mudah untuk dia bergerak. Mudah untuk dia bergerak. Okey. Manakala duduk iq'a'ul kalb, hukum dia makruh.
Begitu juga duduk belunju atas pandangan sebahagian daripada ulama juga makruh. Tapi hukum dia sah. Cuma makruh. Atas pandangan sebahagian ulama, atas pandangan sebahagian ulama. Katanya lagi, وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى. Kata molek. Wa'ajizun, dan orang yang lemah. Maksud orang yang lemah di sini adalah orang yang tidak mampu. Anil qu'udi, daripada duduk. Dia tidak mampu duduk. Sini kita kata kalau tak mampu berdiri duduk. Tiba-tiba duduk pun tak mampu. Maka benda yang perlu dia kena buat. Salla li jambih. Sembahyanglah ia. Okay, itu makna salla. Salla, sembahyanglah. Li jambihi, bagi lambungnya. Maksudnya lambung, ni lambung ni. Rusuk dia. Sembahyang atas rusuknya. Maksudnya dia duduk, dia mengiring. Dia tidak mengiring. Dia tidak mengiring. Lepas tu mengiring kita ada dua lambung. Lambung kanan dengan lambung kiri. Kita ada lambung kanan, lambung kiri. Zul faham tak lambung Zul? Dia lambung pun bahasa, bukan bahasa kampung. Bahasa ada dalam kamus. Anda cuba rujuk dah. Baik. Bukan bahasa kampung. Bukan bahasa binjaya. Bahasa ada dalam kamus. Lambung. Mana lambung? Ni lambung. Kerana lambung banyak. Lambung. Ni lambung. Usuk Baik. Jadi wabil li jambihi. Okey, dia sembahyang atas lambungnya. Maksudnya dia sembahyang dalam keadaan dia mengiring. Wabil yamini aula. Apa maksud wabil yamini aula? Dan dengan lambung kanan hak tu lebih utama. Maksudnya dia boleh mengiring di atas lambung kanan dan boleh mengiring di atas lambung kiri. Okey, nampak? Dia boleh mengiring di atas lambung kanan dan boleh mengiring di atas lambung kiri. Mana yang lebih comel? Yang lebih aulanya dia mengiring di atas lambung kanan berbanding dengan mengiring di atas lambung kiri. Jadi kalau mengiring di atas lambung kanan, jadi bermaknanya, bermaknanya kepala dia sebelah kanan, kaki dia sebelah kiri. Kalau mengiring di atas lambung kiri, bermakna kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Kedua-dua keadaan tersebut memadai. Cuma ketika mengiring kena ingat, ketika mengiring mesti muka menghadap kepada kiblat, dada juga menghadap kiblat. Mesti muka dan dada menghadap kepada kiblat. Baik. Katanya thumma yusalli ajizun ala qafahu. Dia masalah selagi yang perlu kita kena sebut. Orang yang tidak boleh duduk. Orang yang tidak boleh duduk, dia sembahyang dalam keadaan mengiring. Cakap kita dia sembahyang dalam keadaan tidur. Tapi kena ingat maksud tidur di sini, dia mesti kena mengiring dulu. Dia tidak boleh bertelentang. Dia bertelentang mesti selepas daripada mengiring. Kalau tidak mampu mengiring, baru bertelentang. Kalau mampu mengiring, kena mengiring dulu. Mampu mengiring, tiba-tiba tidur bertelentang, maka tidak memadai. Sebab itulah dia kata, thumma yusalli ajizun ala qafahu. Kemudian sembahyanglah oleh orang yang tidak mampu. Ajiz adalah orang yang lemah, maksudnya orang yang tidak mampu sembahyang dalam keadaan mengiring. Dia tidak mampu sembahyang mengiring, maka dia sembahyang ala qafahu, di atas qafahnya. Qafah ni adalah hujung tekuk dia. Itu makna qafah. Maksud asal qafah begitu. Al-qafah makna dia hujung tekuk dia. Ni batang tekuk ni belakang tekuk ni makna qafah. Maksud tidur di atas qafah ni tidur bertelentang lah. Tidur terlentang. Baik. Dia dalam masalah tidur terlentang ni mesti kena kaki dia hadap kepada kiblat. Tidur bertelentang, kaki mesti kena hadap kepada kiblat.
Katanya wabir ruku'i was sujudi au ma'ahu. Asal gitu. Asal au ma'ahu. Asal kan dia boleh baca gini, au ma'ahu boleh, baca au ma'ah pun boleh. Kalau kita kata au ma'ahu, kita pakai hak tu isim dhamir. Kalau kita baca au ma'ah, maka tu dia panggil hak usakt nama dia. Tapi baca bait syair begini, thumma yusalli ajizun ala qafah wa birruku'i was sujudi au ma'ah. Okey, baca bait syair begitu. Baca bait syair, thumma yusalli ajizun ala qafah wa birruku'i was sujudi au ma'ah. Di au ma'ah. Mutaf'ilun. Di au ma'ah. Mutaf'ilun. Baik. Boleh kita baca au ma'ahu, ha tu ha isim dhamir, asalnya au ma'a ilaihi. Asal lagu mana? Au ma'a ilaihi. Tu asal dia. Dan boleh baca au ma'ah, ha tu dipanggil ha usat. Ha usat haraf. Dia bukan isim dhamir. Baik. Jadi wabir ruku'i was sujudi au ma'ah, maksudnya dan dengan ruku' dan sujud mengisyaratlah ia. Mengisyaratlah ia kembali kepada ajiz, orang yang tidak mampu. Kalau dia tidak mampu rokok seperti biasa, sujud seperti biasa, maka dia isyarat rokok. Kalau kita baca au ma'ahu ay au ma'a ilaihi. Okey, boleh faham? Au ma'a ilaihi, isyaratlah ia kepadanya. Kita pakai faedah min babil hadfi wal isal. Asalnya au ma'a ilaihi, buang ila, ambil hi pada ila, disambungkan kepada au ma'ah. Itu dipanggil min babil hadfi wal isal. Wabir mana katanya, dan dengan rokok dan sujud mengisyaratlah orang yang tidak mampu akan dia. Mengisyarat yakni kepadanya, kepada rokok dan sujud. Jadi kalau orang tu tidak mampu rokok, tidak mampu sujud, maka diisyarat. Isyarat bir ra'si, dengan kepala. Sekejap. Tak kena lagi betul lah. Thumma yusalli ajizun ala qafahu wa birruku'i was sujudi au ma'a. Diisyarat kepada rokok dan sujud. Isyarat bir ra's, dengan kepala. Isyarat dengan kepala. Dia tak mampu nak rokok sujud, isyarat kepala. Ya'jiz fabil ajfani. Jika tidak mampu, maka fabil ajfani, maka dengan kelopak mata. Isyarat dengan kelopak mata. Lil ajzi ajral qalba bil arkani. Kerana lemah, kerana tidak mampu, ajra, memperlakulah ia al qalba, hati, bil arkani, dengan rukun-rukun. Maksudnya rukun saat itu dia lakukan dalam hati. Okey, jelas tak? Daripada asalnya, kalau tidak mampu rokok, sujud macam biasa, maka kena rokok dan sujud macam biasa. Kalau mampu macam biasa, kena buat macam biasa. Kalau tidak mampu macam biasa, maka isyarat. Isyarat dengan kepala. Tetapi isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat rokok. Tidak mampu dengan kepala, maka dengan kelopak mata. Itu makna ajfan. Tidak mampu dengan kelopak mata, maka diperlakukan rukun sembahyang di dalam hati. Faham? Maksud diperlakukan rukun sembahyang dalam hati. Ni kiang Lepas tu? Rokok pula. Lepas tu i'tidal. Baik. Itu maksud dia. Wala yajuzu tarkuha liman aqal. Dan tidak harus, haram meninggalkannya sembahyang liman aqal, bagi
orang yang berakal, bagi mereka yang berakal. Selama mana ada akal, maka haram dia meninggalkan sembahyang. Selama mana ada akal, haram, dosa besar, dia meninggalkan sembahyang. Kerana akal adalah pertambatan taklif. Manaqut taklif adalah akal. Pertambatan taklif adalah akal. Selama mana dia berakal, maka dia adalah mukallaf. Apabila dia mukallaf, maka ada bebanang yang dibebankan kepada dia. Okey, boleh. Itu maksud wala yajuzu tarkuha liman aqal. Dan mageng kita ada buat perbincangan dengan staf-staf kesihatan hospital Dungu. Hospital Dungu maksudnya. Betul hospital Dungu ke? Mageng tak ingat dah. Hospital Dungu ke klinik Dungu? Hospital mana? Mageng ke ada mageng hospital? Ha? Ada buat live, ada buat hospital sini. Hospital betul hospital. Dia betul hospital Dungu. Baik. Perbincangan berkenaan dengan staf-staf hospital, doktor pakar pun semua sekali. Merangkumilah siapa ke driver ambulans perlu menjaga sembahyang dalam waktu. Dan kita bincang panjang lebar. Dan persoalan-persoalan yang diajukan kita jawab. Baik. Baik. Jadi ada juga sebahagian mengambil jalan mudah kira pakai qada sembahyang. Itu sebenarnya adalah salah. Hukum dia adalah haram. Tak boleh. Dan bagian kita buat banyak contoh buat perbandingan dengan dia. Tengok dia perbandingan dia bagian ni. Tu Zul dengan begok. Kalau tekah kerja kita boleh begok, tak boleh kita tak boleh. Nak tahan tak boleh. Mesti kita kena begok. Begitu juga dalam penjagaan sembahyang dalam waktu. Dia tidak boleh meninggalkan sembahyang selama mana kita orang yang berakal. Sebab kita adalah mukallaf. Kerana mana taklif adalah akal. Selama mana kita berakal, kita adalah mukallaf, maka tidak boleh kita tinggal sembahyang. Katanya wa ba'da ajzin in yutiq syai'an fa'al. Setelah daripada ajz, lemah, maksud lemah tidak mampu, setelah daripada tidak mampu. Setelah daripada tidak mampu. Maksud dia tidak mampu. Kang tadi kan dia tidak mampu berdiri, tidak mampu rokok macam biasa, tidak mampu sujud macam biasa, maka dia kabur dah benda yang perlu dia buat. Selepas daripada tidak mampu. Lepas daripada tidak mampu. In yutiq syai'an. Jika mampu ia akan sesuatu. Lepas daripada tidak mampu, dia mampu sedikit. Maka fa'ala, membuatlah ia, ay fa'alahu ay fa'ala syai'an saat itu. Buatlah benda yang sesuatu yang dimampu. Maksud dia lepas daripada mampu, lepas daripada tidak mampu. Okey, pada permulaan awal sembahyang dia tidak mampu berdiri. Maka dia sembahyang dalam keadaan duduk. 2 rakaat tengah-tengah sembahyang boleh berdiri, rasa hilang dah Boleh berdiri hilang dah rasa. Tengah sembahyang. Maka apa yang perlu dia kena buat? Mesti kena berdiri. Itu maksud fa'ala. Wa ba'da ajzin in yutiq syai'an fa'al. Seterusnya katanya walhamdulillah fi rak'atin liman subiq. Antara rukun sembahyang adalah walhamdu dan alhamdu. Maksud dia alhamdu ay suratul hamdi. Surah alhamd. Itu makna alhamdu, maksud dia alhamdu, maksudnya adalah surah alhamd. Surah alhamd adalah di antara nama kepada surah al-Fatihah. Di surah al-Fatihah banyak nama dia. Banyak nama dia. Antara nama dia adalah As-Sab'ul Mathani, Suratul Fatihah, Suratul Hamd. Okey, itu antara nama-nama dia. Jadi antara rukun sembahyang adalah walhamdu, maksudnya wa qira'atu suratil hamdi. Membaca surah alhamd, maksudnya baca Fatihah.
Membaca Fatihah ni pada setiap rakaat. Bagi orang yang sembahyang seorang diri, bagi imam dan bagi makmum. Setiap rakaat, bagi orang sembahyang seorang diri, imam dan makmum. Cuma di sana ada satu golongan, kata Madad, di sana ada satu golongan yang gugur kewajipan Fatihah daripadanya. Ada golongan yang gugur Fatihah daripadanya. Iaitu makmum yang masbuk. Bukan makmum muafiq. Makmum masbuk. Okey, kita ada makmum muafiq dan kita ada makmum masbuk. Dan insya-Allah pada hari Isnin malam Selasa ni kita akan bincang berkenaan dengan muafiq masbuk. Lepas daripada isyak kan. Benda anjuran doa dung buluh gading. InsyaAllah. Jadi melainkan tidak pada rakaat bagi makmum yang masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat di waktu qiyam imam tempoh dia baca Fatihah. Dia tidak sempat tempoh baca Fatihah ketika imam qiyam. Okey, itu makmum masbuk. Maka gugur Fatihah daripadanya. Fatihah makmum tersebut ditanggung oleh imam. Kalau dia sempat rakaat bersama dengan imam, maka dia sempat rakaat itu walaupun dia tidak baca Fatihah pada rakaat tersebut, kerana rakaat Fatihah dia ditanggung oleh imam. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Cuma maksud tidak pada rakaat bagi makmum masbuk ni, maksud gugur bacaan Fatihah daripada makmum masbuk ni, adakah tidak wajib daripada asal ataupun wajib tapi ditanggung oleh imam? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ulama mazhab Imam Syafi'i berkhilaf dalam masalah ni. Sebagian ulama mengatakan sebenarnya makmum masbuk juga wajib Fatihah. Tetapi Fatihah dia ditanggung oleh imam. Jadi apabila wajib kepada dia Fatihah dan Fatihah dia ditanggung oleh imam, maka imam tidak dapat menanggung Fatihah makmum masbuk melainkan imam yang cukup syarat dia. Antara syarat dia mestilah tu imam saat itu tidak berhadas. Kalau tu imam berhadas, maka sembahyang dia tidak sah. Bagaimana dia nak tanggung Fatihah makmum masbuk? Yang pertama. Yang keduanya, mesti bukan pada rakaat yang lebih. Kalau pada rakaat yang lebih, maka imam tidak menanggung Fatihah makmum masbuk. Kerana rakaat yang lebih tidak dihitungkan untuk imam. Macam mana benda yang tidak dihitungkan untuk imam, dia nak tanggung Fatihah orang lain. Okey, boleh faham? Imam bangun pada rakaat yang kelima dalam keadaan dia terlupa. Makmum senyap bisu ke makmum? Tak ada tegur. Sebahagian makmum duduk tahiyat akhir, sebahagian makmum bangun ikut. Dia biasa gitu kan. Senyap lah ke makmum. Sudahlah. Makmum duk mikir benda lah weh. Nak pergi Langkawi ke dia. Makmum. Siapa ke dah tegur tu imam. Bangun. Lepas tu makmum lah mari lewat. Acu tu imam nak rakaat, dia pun Allahu Akbar. Dia pun rakaat bersama dengan imam. Sedangkan imam rakaat yang keberapa Rakaat yang kelima. Okey, boleh faham? Tengok-tengok dia sembahyang. Lepas daripada tu imam salam, dia pun bangun. Orang pun cakap, 5 rakaat ke? Cakap dengan imam. Imam, 5 rakaat ke 4 rakaat ni? Oh, 5 dah. Kata tu imam. Oh, 5. Dia saat ni tu dia sedar kan? 5 rakaat. Okey, dia sedar tak 5 rakaat lah. Jadi bermakna dia kayak gini kena tambah bukan 3 rakaat tapi dia kena tambah 4 rakaat. Okey, boleh faham? Kena tambah berapa rakaat? 4 rakaat. Dekang tadi dia dang rakaat bersama dengan imam. Betul. Dia dang rakaat bersama dengan imam. Tetapi oleh kerana dia tidak membaca Fatihah. Sedangkan Fatihah rukun sembahyang. Dan asal Fatihah tu wajib kepada dia. Cuma gugur Fatihah tersebut kerana dia masbuk dan ditanggung Fatihah oleh imam. Imam pada rakaat yang lebih dia tidak menanggung Fatihah makmum. Kerana imam pada ketika itu rakaat dia tidak dihitungkan. Tidak dikira. Okey, boleh faham? Jadi rakaat makmum saat itu tidak dihitungkan juga. Maka dia kena tambah sebanyak berapa rakaat lagi? 4 rakaat.
Okey, itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, bibismi wal hurufi wasyaddi nutiq. Dengan bismi. Dengan bismi. Bismi bila? Bismi. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal huruf dan segala huruf. Segala huruf Fatihah. Segala huruf Fatihah. Sebanyak 156 huruf. Qiraat Maliki panjang alif. Betul tak Azul? 156 huruf. Ingat tak? Betul tak? Kalau tidak, kalau qiraat Maliki tak ada alif, jadi 150 huruf. 155. Tapi 156 saat itu kira juga dengan tasydid. Sebab tasydid itu adalah ganti daripada satu huruf. Dengan bismi wal huruf, segala huruf dia, wasyaddi dan segala tasydid dia, nutiqa, dituturkan akan dia, akan alhamdu. Maksudnya nutiqa alhamdu bi bismillah wal huruf wasyad. Apa makna nutiq? Dituturkan. Maksudnya mesti kena mengeluarkan suara. Tidak dinamakan baca Al-Fatihah, mereka mesti kena mengeluarkan suara. Sebab tu dikata nutiq, mesti dituturkan. Rukun sembahyang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita baca Fatihah, mesti kita kena sebut ke semua huruf Fatihah. Jangan gugur satu pun huruf Fatihah. Melainkan kalau Maliki itu tak ada masalah sebab ada qiraat Maliki. Nah, alif pada Maliki tak ada masalah digugurkan kerana ada qiraat Maliki. Okey, boleh. Lepas tu segala tasydid dia kena baca. Jangan digugurkan. Nah, itu maksud dia. Maksudnya bacaan Fatihah yang menjadi rukun sembahyang kena baca bismillah kerana bismillah adalah satu ayat daripada Fatihah. Dan kena baca segala huruf dia, jangan gugur satu huruf pun. Kena jaga segala tasydid dia, jangan gugurkan satu tasydid pun. Katanya wa abdalal harfa biharfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila. Wa abdalal harfa biharfin, dan menggantilah ia al-musalli al-harfa akan satu huruf, biharfin dengan satu huruf. Apa maksudnya mengganti satu huruf dengan satu huruf? Dia tukar satu huruf dengan satu huruf yang lain. Dia tukar satu huruf dengan satu huruf yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata ha. Tapi dibaca dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Sebenarnya salah kita baca Quran dengan salah. Sebenarnya salah, tak boleh. Cuma kita baca saat itu nak khabar hak salah. Tak boleh sebenarnya. Cuma kita nak khabar hak salah. Nak buat contoh hak salah. Baca Quran dengan salah, hukum dia adalah haram. Kalau sengaja. Saat ni sengaja tau. Tapi kerana nak buat contoh bagaimana kau salah. Sebab kadang-kadang apabila kita kata baca betul gini, tak boleh baca hak salah. Dan kerana salah. Tak tahu. Maka kita buat contoh. Untuk menjelaskan bagaimana kau hak salah tu. Baik. Katanya wa abdalal harfa biharfin abtala. Membatallah ia, kembali kepada alif pada abtala, alif lil itlaq. Abtala ay abtala al ibdal. Membatallah ia, menukar saat itu akan sembahyang. Tukar satu huruf daripada huruf Fatihah kepada huruf yang lain, maka ia penukaran tersebut membatalkan sembahyang.
Membatalkan sembahyang kalau disengajakan. Tapi kalau tidak disengajakan, maka ia membatalkan kalimah tersebut. Maka kena baca semula. Bukan mesti kena baca start daripada awal. Kena baca semula. Baik. Katanya wa wajibun tertibuha ma'al wila. Dan wajib tertibuha tertibnya kangnya. Tertibnya tertib Fatihah. Kena baca Fatihah mengikut susunan ayat. Bismillah dulu, lepas tu Alhamdulillah, Ar-Rahman. Begitu susunan ayat dia, wajib. Kalau orang tu baca Fatihah tidak mengikut tertib dia, maka tidak memadai. Ma'al wila, maksudnya bersama dengan mualah. Jangan ada senggang yang lama. Di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain dengan sengaja. Kalau dengan terlupa, itu tak ada masalah. Dengan sengaja dan tanpa sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran ataupun terlupa, maka hal tu tidak menjadi masalah. Maka maksudnya dia tidak memutuskan mualat Fatihah. Baik. Ma'al wila, mesti kena mualat. Mualat ni jangan ada perceraian yang lama di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey, apakah perkara yang memutuskan mualat? Mualat Fatihah katanya wabis sukutin qata'at in kathura, dan dengan diam, berhenti, diam, senyap. In qata'at, terputuslah ia Fatihah. Ataupun in qata'at ay in qata'at muwalatul Fatihah, terputus mualat Fatihah. Tapi in kathura, jika banyaklah ia as-sukut, alif pada kathura, alif lil itlaq. Jika diam yang banyak, cakap kita bukan diam yang banyak, diam yang lama. Kalau lama diam di antara ayat, satu ayat kepada satu ayat lain, lama dia diam, maka diam yang lama saat itu memutuskan mualat Fatihah. Maka dia kena baca mula. Tak boleh nak sambung. Mesti kena baca mula. Baik. Sama ada dia qasa untuk memutuskan ataupun tidak. Cukup diam yang lama sahaja sudah memutuskan mualat Fatihah. Tetapi dengan syarat yang kita sebut tadi, tanpa ada keuzuran dan bukan kerana terlupa. Kalau ada keuzuran, sebagai contoh, lelah. Memang diam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak lemah lelah. Dia tak lapar. Tarik lapar. Lelah lagi dah. 3 minit. Boleh disambung. Walaupun diam yang lama. Kerana diam yang lama itu ada keuzuran. Maka dimaafkan. Ia tidak memutuskan mualat Fatihah. Au qalla, ataupun sedikit. Maksud dia sedikit. Au qalla ataf pada kathura. Sedikitlah ia diam. Sekejap je diam. Tapi ma'a qasdin liqat'i ma qara. Asalnya ma'a qasdin liqat'i ma qara'a. Bersama dengan qasa. Niat untuk memutuskan apa yang telah dia baca. Kalau diam yang sekejap, dia tidak memutuskan mualat Fatihah, melainkan kalau dia qasa untuk memutuskan bacaan dia. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Berhenti tiap. Baca mula kat dia, baca mula. Dia berhenti sebab qasa nak baca mula. Maksudnya okey, qasa baca mula bermakna dia qasa untuk memutuskan bacaan yang telah lepas. Tidak gitu. Apa baca mula? Apa habis lalu lah. Tak boleh dah habis lalu. Mesti kena baca mula. Sebab dia berhenti dah. Tak berhenti lagi lain. Dia berhenti serta dia qasa untuk memutuskan bacaan dia. Maka ketika tu putus mualat. Putus mualat kerana dia berhenti serta qasa. Walaupun berhenti yang sekejap. Manakala berhenti yang lama tidak disyaratkan ada qasa.
Okey, boleh faham? Faham tak, Mi? Mi? Faham? Buat tahajud malam. Jadi, cuma ukuran diam yang lama dengan diam yang sekejap. Apakah ukuran dia? Kita nak kata ni diam lama, ni diam sekejap. Benda ukuran dia. Ukuran dia adalah uruf. Kalau uruf kata lama-lama, kalau uruf kata sekejap-sekejap. Penentuan dia bagaimana uruf. Kita tengok dia ni, warna berhenti lama macam tak sambung macam macam tak sambung. Macam cakap kita macam dia, kalau dalam bahasa kita macam dia i'rab, berpaling daripada meneruskan bacaan. Kalau cakap kita mana? Macam warna berhenti tak baca dah kali lama sangat dah. Faham lagi tak? Dia berhenti dengan tempoh yang mana kalau orang tengok dia berhenti saat ni tu, orang akan kata dia tu tak sambung dah bacaan. Tu lama. Baik. Kalau orang kata sekejap je tu, okey, kira sekejap. Sekejap kalau tidak qasar untuk memutuskan bacaan Fatihah, maka tidak putus mualat dia. Katanya la bi sujudihi, tidak dengan sujudnya. Tidak dengan sujudnya, sujud al-musalli. Sujud dia sujud litilawah. Sujud litilawah ataupun tidak dengan sujudnya. Tidak dengan sujudnya, sujud. Tidak dengan sujudnya, sujud tilawah. Maksudnya begini. Dia macam mana sujud tilawah? Kita tengah sembahyang, kita tengah baca Fatihah. Dia kena buat begini. Dia makmum. Dia bukan imam, dia makmum. Tu imam baca ayat sejadah. Ayat as-sajdah. Ayat yang mengandungi sujud tilawah. Baik, dia sedang baca Fatihah. Tengah-tengah baca Fatihah, tu imam pun sujud. Maka wajib makmum sujud. Makmum sujud walaupun lama. 5 minit sujud. Tu imam lama sujud. Macam tu imam jenera. Lama sujud. Baik. Lepas tu imam bangun. Maka dia pun bangun. Okey, ketika dia bangun, maka boleh dia sambung semula. Boleh dia sambung semula bacaan Fatihah dia. Kerana sujud tilawah adalah perbuatan yang berkait dengan maslahah sembahyang. Perbuatan yang berkait dengan maslahah sembahyang. Ia tidak memutuskan mualat Fatihah. Wa ta'mini, dan mengucap amin. Mengucap amin oleh makmum mengucap amin oleh makmum kerana ucapan amin imamnya. Tapi jangan ucapan amin orang suku sakat. Okey, boleh faham? Boleh tidak ucapan amin orang suku sakat? Dia tengah sembahyang, tengah baca Fatihah, kawan tu duk baca Quran tepi. Siapa kawan tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia pun amin. Itu tak boleh. Sebab dia tidak ada kaitan dengan masalah sembahyang. Sebab tidak dituntut kepada dia mengucap amin apabila dengar orang mengucap amin. Hak yang dituntut adalah makmum mengucap amin ketika imam mengucap amin. Lepas tu dituntut. Kata Rasulullah, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam mengucap amin, maka mu kena ucap amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab apabila bertepatan dengan ucapan amin, makmum akan ucapan amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah. Ucapan amin seseorang kalau bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka Allah Ta'ala akan ampun segala dosa dia yang terdahulu. Baik. Labi sujudihi wa ta'minin. Tidak dengan sujudnya. Sujud tilawah lah. Tapi ni permasalahan khusus bagi makmum ketika imam dia baca ayat sujud tilawah dan tu imam dia sujud tilawah. Khusus masalah ni je.
Wa ta'minin maksudnya mengucap amin makmum kerana ucapan amin imam. Khusus untuk masalah ni saja. Wala su'ali dan tidak juga. Maksudnya tidak memutuskan juga mualat Fatihah. Su'alihi lima imamuhu tala. Memintanya makmum bagi barang yang telah membaca oleh imamnya. Lima imamuhu ay lima tala imamu. Bagi barang tala. Tala daripada tala yatlu tilawah. Membaca oleh imamnya. Kita, tu imam baca, sebagai contoh, tu imam baca Al-Quran, baca surah, selepas daripada baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Tengah-tengah kita baca Fatihah, tu imam baca ayat azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali luruh kulit-kulit mereka itu ahli neraka, kami tukarkan kulit yang lain supaya mereka itu merasai azab. Kita tengah baca Fatihah, kita dengar ayat tu, kita faham makna dia. Kita membaca Allahumma qina adzabannar, qina adzabannar. Peliharalah aku ya Allah daripada azab api neraka. Maka adakah ia memutuskan mualat Fatihah? Jawapan dia tidak. Sama juga ketika tu imam baca kalla la tuti'hu wasjud bukan. Benda? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala Tuhan yang maha Tuhan yang maha bijaksana daripada segala yang bijaksana? Maka dia kata mana? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Dia tidak memutuskan mualat Fatihah. Itu maksud dia. Katanya lagi, thumma minal ayati sab'un wal wila awla minat tafriqi thumma dhikru la yanqusu an hurufiha thumma waqaf biqadriha warka' bi an tanalakaf lirukbatin bilinhina wali'tidal audun ila ma kana qablahu fazal. Thumma kemudian minal ayati sab'u, kemudian sab'u minal ayat, 7 daripada ayat-ayat. Maksudnya 7 daripada ayat-ayat, maksudnya asal rukun Fatihah atau rukun Fatihah, rukun sembahyang adalah Fatihah, baca Fatihah. Bagi orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah, dia tidak mampu. Tidak mampu kerana tak ingat dan tidak ada Quran untuk dia tengok. Kalau ni headset pun tak ada. Belajar tak, maka wajib dia kena belajar. Lambat nak pandai. Tak boleh baca lagi Fatihah ni. Maka dia ambil lah mana-mana ayat Al-Quran yang lain daripada Fatihah sebanyak 7 ayat. Sebagai ganti daripada Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Bacalah 7 ayat mana pun. Tak ada masalah. Dan 7 ayat yang lain tu yang akan jadi ganti kepada Fatihah bagi orang yang tidak mampu baca Fatihah saat ni tu. Adakah disyaratkan 7 ayat saat ni tu mesti kena berturut-turut ataupun ambil sini ayat satu ayat sini, satu ayat sini, satu ayat sini, campur-campur cukup 7 ayat? Ke kan ni? Okey, kata ulama, tidak disyaratkan ayat yang menjadi ganti kepada surah Fatihah, tidak disyaratkan mualat. 7 ayat tu tidak disyaratkan mualat. Kalau kita campur-campur ayat lain pun tak ada masalah. Ayat tu sikit, ayat ni sikit. Faham? Tiada orang yang dia jenis suka kalau orang kata ayat ni bagus awak benda ni boleh baca ayat ni, awak benda ni boleh baca ayat ni, awak benda ni boleh baca. Dia minat. Apabila minat, dia cepat ingat. Tapi hak jenis tak minat, nak cepat ingat. Ayat situ sikit, sini sikit. Fatihah tak ingat. Hak tu je ingat. Maka dia gabung ayat tu. 7. Tapi hak yang sebaiknya dia ambil ayat hak yang berturut-turut. Sebab itulah dia kata lagu mana?
Wal wila aula. So, wal wila'u, mualak tu, bertugur tu lebih utama. Minat tafriqi, daripada tafriq. Lebih utama daripada tafriq. Daripada berpisah. Mereka tidak berpisah. Ayat nu duduk situ sikit, ambil situ sikit, ambil situ sikit, ambil situ satu ayat, situ satu ayat. Okay, habis. Dia kalau tidak mampu juga baca ayat Quran, Fatihah tak mampu, ayat Quran pun tak pandai. Thumma zikru, kemudian mesti kena baca zikir sebagai ganti kepada bacaan Fatihah. Syarat dia la yanqusu an hurufiha. Tidak kuranglah ia zikir. Sama juga 7 ayat daripada Fatihah tidak kurang an hurufiha, daripada hurufnya Fatihah. Zikir saat itu mesti huruf zikir jangan kurang daripada 156 huruf atau 155 huruf. Harap lagi. Mesti begitu. Sama juga ayat 7 ayat yang menjadi pengganti kepada Fatihah, jangan kurang huruf dia daripada 156. Lebih tak apa, kurang jangan. Kalau zikir pun tak pandai, sakit mulut. Memang nak buat bahasa zikir pun tak boleh, sakit mulut. Nak cakap pun tak boleh. Kata dia ketika tu thumma waqaf, kemudian berhentilah ia biqadriha, dengan kadarnya Fatihah. Okey, bacaan Fatihah kadar mana? Lebih kurang dalam 30 saat. Maka dia berhenti dalam tempoh 30 saat sebelum daripada rukuk. Dah ni tak boleh ya? Boleh? Ni tak boleh. Dah nak cakap. Orang bisu kan? Sallallahu salamatul afiyah. Sallallahu salamatul afiyah. Lepas tu 30 saat baru rukuk. Lepas tu i'tidal. Baik, mesti dia kena berhenti kadar tersebut. Seterusnya katanya warka' bi antana lakaf li rukbatin bilin hina wa li'tidal. Katanya warka' dan rokok olehmu. Okey, antara rukun sembahyang adalah rokok. Okey, bagaimana rokok? Ini sekurang-kurang rokok. Bi antana lakaf, dengan bahawa sampai oleh kaf. Kaf maknanya kaf ni tapak tangan ni. Sampai li rukbatin, bagi lutut. Kalau nak Allah tangan boleh tok di lutut. Kau dah tu lah, rokok. Sekurang-kurangnya. Allah tangan tok di lutut tu tidak menjadi syarat. Rokok oleh engkau dengan bahawa sampailah oleh kaf bagi rukbah bilin hina, dengan tunduk. Jadi kalau kita tunduk, lepas tu kita Allah tangan, tangan boleh sampai di lutut, maka sudah memadai. Meletakkan tangan di lutut, hukum dia sunat. Itu sekurang-kurang rokok. Manakala rokok yang paling sempurna adalah dia kena sunat, dia letak tangan di lutut. Lepas tu dia samakan kepala dia dengan belakang dia, dengan punggung dia kena samakan. Jangan tinggi kepala dan jangan rendah kepala. Itu rokok yang paling sempurna. Manakala i'tidal pula, wal i'tidal, dan bermula i'tidal, asalnya wal i'tidal mubtada. I'tidal antara rukun sembahyang adalah audun ila ma kana qablahu fazal. Kembali kepada barang yang adalah ia seorang sebelum daripadanya, yang ataupun kembalilah kepada barang yang adalah ia ma qablahu qabla ruku'. Dia kembali kepada barang yang telah adalah ia barang saat itu sebelum daripada rokok. Benda yang sebelum daripada rokok, benda qiyam. Tidak itu. Maka dia kembali balik kepada qiyam. Tu dipanggil i'tidal. Fazal, maka hilang ia. Maksud benda hilang. Kama kana qablahu, barang yang sebelum daripada rokok. Fazala, maka hilanglah ia barang yang sebelum daripada rokok, ai bir rukuk. Fazala ai fazada bir rukuk. Hilang barang yang sebelum daripada rokok dengan rokok. Benda tu hilang apabila kita rokok, hilang dia tu. Yok mari fazal pun tak apa dah. Tapi yok mari pula. Jadi kita kena hurailah maksud fazala. Maka hilanglah ia makana qablahu ai bir rukuk. Hilang dengan sebab rokok. Okey, sebelum daripada rokok
Hilang benda tu apabila kita rokok. Kembali kepada benda hak hilang tu. Faham lagi? Kembali kepada benda hak yang sebelum daripada rokok, hak yang hilang saat ni, hak tak ada saat ni. Hak kita tinggal sebab kita rokok saat ni. Seterusnya, wasabi'us sujudu marrataini ma' syai'in minal jabhati maksyufan fadha'. Wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahzatan fil kulli. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik esok kalau dipanjangkan umur. Jadi kita tengok dulu soalan, kalau sekiranya ada, kalau tak ada kita berhenti dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Soalan daripada saudara Imran Abdul Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa lama kadar saktah oleh imam selepas selesai baca surah Al-Fatihah sebelum teruskan bacaan surah seterusnya? Berapa lama kadar saktah oleh imam selepas selesai baca surah Al-Fatihah sebelum terus baca bacaan surah seterusnya? Dalam masalah ni sebenarnya ada perbezaan di kalangan ulama. Ulama fiqh berbeza pada menetapkan kadar yang disunatkan imam berhenti setelah daripada bacaan Fatihah sebelum daripada bacaan surah. Pandangan hak yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah sunat imam berhenti sekadar tempoh yang makmum dapat menyelesaikan bacaan Fatihah sebelum daripada imam baca surah. Okey, itu hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh. Tapi masalah ni macam hak yang kita khabar tadi, berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Jadi lepas daripada baca Fatihah, imam berhenti sekejap untuk memberi ruang kepada makmum untuk menghabiskan Fatihah dan agar makmum dapat mendengar bacaan surah imam kat ini. Wallahu a'lam. Okey, tak ada dah dia kira sujud tilawah, dia tidak memutuskan mualak bacaan Fatihah makmum, yang mana ia merangkumi segala perkara yang disunatkan kita buat ketika sujud tilawah, merangkumi semua sekali. Wallahu a'lam. Jelas? Saudara Muhammad Najib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika bersing ketika membaca Fatihah, adakah terputus mualak? Bersing ketika membaca Fatihah, dia tidak memutuskan mualak. Yang memutuskan mualak, dia perbuatan bersing. Bersing ni adalah suatu perbuatan kan? Dia tidak memutuskan mualak. Yang memutuskan mualak dia mengucap Alhamdulillah setelah daripada bersing ketika baca Fatihah. Dia bersing. Dalam sebenarnya kalau kita bersing dalam sembahyang, tak apa boleh kita baca Al-Fatihah. Silap mula-mula. Allah mana gini, kita dalam sembahyang, kita bersing, tetap dituntut kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma ucapan Alhamdulillah ketika kita sedang membaca Fatihah, ia memutuskan mualak Fatihah kerana ucapan tersebut adalah dinamakan sebagai zikir ajnabi. Zikir ajnabi dia memutuskan mualak Fatihah. Wallahu a'lam. Jadi bersing tidak memutuskan mualak Fatihah. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudari Fating Adani Sahah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk orang pekok dan bisu, sahkah salat mereka jika hanya berdiam dengan kadar bacaan untuk semua rukun atau hanya pada surah Fatihah sahaja? Baik. Dia semua rukun saat itu dia mesti kena kena semua rukun hak yang hak yang dibaca, hak yang baca adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram sekejap je, tak ada masalah. Fatihah dengan tasyahud je lah. Fatihah dengan tasyahud. Mesti dia kena berhenti qada tersebut. Bukan bangun daripada duduk antara dua sujud lalu dah berhenti sekejap baru gitu. Wallahu a'lam.
Adakah disyaratkan membaca Al-Fatih dalam hati? Nanti kena tengok semula. Tak ingat. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah hukum berdeheng sebab sakit tekuk dalam solat? Tak ada masalah, boleh. Hukum berdeheng sebab sakit tekuk dalam solat dibolehkan. Sebab ada keuzuran. Tak ada masalah, boleh. Boleh, tidak menjadi masalah. Kalau tak ada keuzuran pun, ia tidak membatalkan sembahyang, melainkan kalau kosak bermain. Kosak bermain. Sikit je ada rasa-rasa sedap. Okey, batal tak sembahyang? Tak batal, melainkan apabila tubik benda suara yang boleh diajar dengan 2 huruf. Baru batal. Baik. Semata-mata berdeheng tak boleh. Tak batal. Lepas tu kalau ada sebab, maka dimaafkan. Termasuk keuzurannya adalah ketika sakit tekuk. Wallahu a'lam. Okey, tak ada dah. Kita berhenti sini dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. ومن كان مثلي معنا مضنا بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني يقر عيوني عليك سلام يقر عيوني عليك سلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعلي حرام ولا تعذلوني فعلي حرام دعوني